राजस्थान के सिख आगू तेजिंदरपाल सिंह टीमा नूं मिली जमानत। कंगना रनौत की फिल्म एमरजेंसी खिलाफ प्रदर्शन करदਿਆਂ जलंधर के मॉल च पहुंचे सिख आगू। श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार ने गुरु नानक जूनीयर रिसर्च फैलोशिप की स्थापना लई इंग्लैंड के सिखां नूं दित्ती वधाई। सिख आगू सरदार तेजिंदरपाल सिंह टीमा नूं नਵੇਂ कानून तहत दर्ज केस विच जमानत मिल गई है। इस मौके उन्होंने श्रोमणी कमेटी ते समूह सिख जथेबंदियां दा धन्नवाद किया। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने राजस्थान विच वसदे सिखां दी आवाज़ नूं दबाउण दी कोशिश कीती सी, पर सिख संगतां दे सहयोग नाल उन्हां नूं मूंह दी खाणी पई। मेरे खिलाफ देशद्रोह दा केस दर्ज किया गया जो कि सिखां विरुद्ध एक साजिश का हिस्सा सी। मैनूं इस गल की खुशी है कि मेरे ते लाए इस केस तो बाद सिख संगतां ने मेरा सहयोग किया ते सरकार नूं साडी एकजुटता की ताकत भी दिखा दित्ती। देश के 140 करोड़ लोगों विचों पहला जिहड़ा देशद्रोह का केस पिया, उस केस विच कल जमानत हो गई। सिख विरोधी ताकतां ने एकजुट होकर बड़ा वड्डा प्रयास किया कि राजस्थान सिखां की आवाज़ दबाई जाए, पर यह प्रयास उन्होंने उदों पुठे पै गए जो समुचा पंथ इस मसले ते इस केस करके लामबंद हो गया। समुचे तख्त साहिबान के जथेदार साहिबान, श्रोमणी कमेटी, टकसालां, संप्रदावां, निहंग सिंह जथेबंदियां, श्रोमणी अकाली दल, इतों तक कि साडे जिहड़े पंजाब के MP सीगे, उन्होंने भी बड़े मुख रूप च आवाज़ बुलंद की। कल किरपा गुरु साहब की इस केस तो जमानत मिल गई तो उन्होंने लोगों को मूँह दिखानी पई जिहड़े लोग ये प्रयास कर रहे थे कि किसी तरीके राजस्थान की इस बुलंद आवाज़ को बंद किया जाए, जिहड़ी सिख जथेबंदियां अपने कौमी स्वाभिमान वास्ते आवाज़ बुलंद कर रही हैं। मैं विशेष तौर पर धन्यवाद करांगा श्रोमणी गुरदा प्रबंधक कमेटी का, जिन्हां ने सिर्फ हां दा नारा नहीं मारिया, बल्कि एक एक दिन इस केस की पैरवी की, पुछ पड़ताल की, साथ दिता, वकीलों वास्ते सहयोग किया, सिर्फ गल्लां नहीं कीतियां। इस करके मैं धन्यवाद करांगा एडवोकेट भाई हरजिंदर धामी साहब का, भाई साहब रजिंदर सिंह मेहता साहब का, ते नाल उन्हां वीरां दा जिहड़े मेरे निजी मित्र सन, जिन्हां ने तन मन धन नाले साथ दिता। ते विशेष तौर पर मैं राजस्थान की समुची सिख जथेबंदियां धन्यवाद करांगा, जिन्हां ने घर घर पिंड पिंड गुरुद्वारा साहब अरदासां कीतियां ते बाबा दीप सिंह ने कृपा की इस संघर्ष चों सुरखरू निकले। सो एक बार फिर समुचे सिख पंथ का बहुत बहुत धन्यवाद। सतगुरु पातशाह मेहर करन, इसे थोड़ा प्यार, थोड़ियां सीसां, थोड़ा स्नेह राजस्थान की सिख संगत दा बना रहे। कंगना रनौत की फिल्म एमरजेंसी खिलाफ रोह बढ़ता जा रहा है। सिख भाईचारे का कहना है कि कंगना रनौत की यह फिल्म रिलीज़ नहीं होने देवांगे। रोह विच आए सिखां ने अज जलंधर के मॉल विच पहुंच के नारेबाजी की। उन्हां दा कहना है कि कंगना रनौत सिखां दे विरुद्ध पहलां भी बयानबाजी करती रही है तो हुण इसकी यह फिल्म पूर्ण तौर पर एक साजिश है जिस विच सिखां दे अक्स नूं खराब करने की कोशिश की जा रही है। सिख कदे भी ये बर्दाश्त नहीं करनगे तो इस फिल्म नूं बिल्कुल भी रिलीज़ नहीं होने देवांगे। फिल्मां ਜਿਹੜੀਆਂ भी ने ਉਹ जिन्नियां मर्जी बनन और जिन्नियां मर्जी लगन, सानू कोई इतराज़ नहीं। असी किसी भी फिल्म के प्रति या किसी फिल्म कंपनी के प्रति या किसी एक्टर के प्रति साडा कोई किसी तरीके का रोस नहीं या कुछ नहीं, पर जदों कोई फिल्म किसी भी फिल्म के विच साडे धर्म प्रति या साडे सिखां दे अक्स नूं खराब करने वास्ते सानू नैगेटिव वाला जिहड़ा वो एक दिखाने वास्ते, जे कोई चाहे वो कंगना रनौत है तो चाहे कोई वड्डी तो वड्डी होर कोई फिल्म इंडस्ट्री की वड्डी तो वड्डी तोप है, असी ओदी फिल्म जिंदगी च भी इत्थे बगारा तो लगन नहीं देनी ते ना ही चलन देनी है। बाकी जे असी सिख धर्म तो या सिख तालमेल कमेटी तो या सिख कम्यूनिटी तो असी रिप्रजेंट करते हैं, पर असी बाकी धर्मां दा भी बहुत आदर सत्कार करते हैं। जे किते होर धर्मां बारे भी कल नूं कोई हिंदू धर्म बारे या कोई वाल्मीकि महाराज के बारे या कोई गुरु रविदास महाराज के बारे या किसी होर धर्म के विच कोई मुसलमान के पैगंबरां बारे जे कोई इदां दी कोई फिल्म या कोई इदां दे कोई कानूनी कार्रवाई कोई करेगा या कोई बनाएगा, असी ओहदा भी डट के विरोध करांगे। असी ये फिल्म किसी हालत च भी रिलीज़ नहीं देउण देनी और हुण तो थोड़ी देर बाद चाहे तुसी अज इत्थे हो हुणे ते भावें अद्धे घंटे बाद तुसी CP दफ्तर DC दफ्तर आ जाओ, असी इहदे उत्ते हुणे ही
ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਜ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੀਜ਼ਰ ਕੱਢਿਆ ਉਸ ਟੀਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਟਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁਣੇ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਜੋ ਐਂਟੀ ਸਿੱਖ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਜੋ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਜੋ ਉਹਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੱਦ ਹੋਈਆਂ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਪਲੇਂਟ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫਿਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਚਾਹੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਰਿਲੇਟਿਵ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫਿਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਤਾਲਮੇਲ ਉਹਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ। ਅੱਜ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜੋ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਰਡਰ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਪਿਕਚਰ ਤਾਂ ਹੀ ਚੱਲੇਗੀ ਜੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। थिएटर के अधिकारियों के साथ भी बात। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਦਆਊਟ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। सर इन्होंने आने से बंद किए पहले थिएटर लगाई है ਫਿਰ ਪਿਕਚਰ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਪਿਕਚਰ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ 600 ਨੂੰ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਹਾਂ तैयारी थी कि पोस्टर वगैरह ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਕੋਈ ਪੋਸਟਰ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਪੋਸਟਰ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਅਧਿਐਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੂਨੀਅਰ ਰਿਸਰਚ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਐਲਾਨ ਲਈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਇਹ ਮਾਣਮੱਤਾ ਪਲ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੁਲਫਸਨ ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੂਨੀਅਰ ਰਿਸਰਚ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਲਈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਰਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਵਡਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੂਨੀਅਰ ਰਿਸਰਚ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਅਕਾਦਮਿਕ ਖੇਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਰਬ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਫਲਸਫੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗੀ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰਗਨਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉਜਲ ਭੁਈਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੰਘਵੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਸਰਗਨਾ ਹੈ। ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਉਸ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਵਿਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਢਾਕਾ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 650 ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਟੀਮ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 15 ਅਗਸਤ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਫਦ ਇੱਥੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਰੁਕੇਗਾ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸਮੂਹਾਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਂਸਦ ਡਾਕਟਰ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਨੀ ਨੇ ਕਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਵਿਕਟ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਅਪੀਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵਿਤ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 2 ਸਰੂਪ ਕਤਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਲਵਾਕਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਡਾਕਟਰ ਸਾਨੀ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਅਤੇ ਕਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਦੂਤ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਪੁਲ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਹਸਤੀਆਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਤਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਕਤਰ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਗੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਨੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੋਹਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਥਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇ। ਸਾਨੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਚ ਤਰਜੀਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣੀ ਅਟੁੱਟ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਵਸੀਲੇ ਜੁਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ 0.5% ਤੋਂ 2% ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ 14 ਅਗਸਤ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰੀਬ 35 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੀਨਿਊ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰੀਬ 73,000 ਨਿੱਜੀ 4 ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੀਨਿਊ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਰੀਨਿਊ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 5 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਹਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੀਨਿਊ ਕਰਨ ਸਮੇਂ 2 ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਦੀ ਫੀਸ 500 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨ ਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 4 ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਤੇ 1500 ਸੀਸੀ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨ ਤੇ 3000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨ ਤੇ 4000 ਰੁਪਏ ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ। 1500 ਸੀਸੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ 4 ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ 4000 ਰੁਪਏ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨ ਅਤੇ 6000 ਰੁਪਏ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ। 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ 250 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ, 3 ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਤੇ 300 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ, ਮੋਟਰ ਕੈਬ ਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ, ਲਾਈਟ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਤੇ 1500 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ, ਮੀਡੀਅਮ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਤੇ 2000 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਅਤੇ ਹੈਵੀ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਤੇ 2500 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਨ LPG, CNG ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਜਾਂ ਸੋਲਰ એનર્ਜੀ ਤੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 14000 ਭਾਰੀ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨ ਹਨ ਅਤੇ 6500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੀਡੀਅਮ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਹਨ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 4 ਪਹੀਆ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਹੈ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਤੇ 9.5% ਦੀ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 15 ਤੋਂ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ 12% ਦੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 11% ਦੀ ਸੀ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕੈਟਾਗਰੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ 4 ਪਹੀਆ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨ ਤੇ 13% ਦੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ 30 ਲੱਖ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਤੇ 60000 ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ DGCA ਨੇ ਨਾਕਾਬਿਲ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਉਡਾਣਾਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਤੇ 90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਇਸ ਕੁਤਾਹੀ ਲਈ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਤੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ ਸਿਵਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਜਲਦ ਹੀ ਇੱਕ ਬਹੁ ਮੈਂਬਰੀ ਪੈਨਲ ਬਣਾਏਗਾ। ਸ਼ਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਮਨਾਉਣ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉਜਲ ਭੂਈਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇੱਕ ਫੋਰਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲਾਂ ਤੇ AAG ਨੂੰ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਮੁੱਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ 3 ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦਲੀਲ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਲੋਕੇਸ਼ ਸਿੰਘਲ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।